वेलकम माय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं आसे भिडियो कौन पेली द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन राजनीति विज्ञान कौन पेली भारत में वैदेशिक नीति पेली आम मैंने ये जो तुम जो द्वादश श्रेणी जोटा अच्छी दुई प्रकार राजनीति आम पढ़िया पेली गोटे कौन जे गोटे भारत राजनीति पढ़ुचे आ गोटे कौन पढ़ुचे पेली जे विश्व राजनीति पिला माने मु तुमको जितेबाला पाठ पढ़ाए पिला माने से मु तुम कौन करे प्रथम मु कौन करे मु एग्जाम एग्जाम मासे थो दुई मास थो इम्पोर्टाट मु दिए नहीं पेली एक्चुअली मोर गोटे मनर कथा मु तुम कहीदे मु जितेबाला क्लासटा आरंभ करे जितेबाला पाठ पढ़ाए नुआ नुआ बैच मु स्टार्ट करे आरंभ है बेले ही मुझे दे थाए अलरेडी मुदेदेवी ए प्रकार एमती रखा जाओ मतलब एटा नहीं जाओ रख ए अनुसार पिला पाठ पढ़ मु रखी दिए सेमती आगुरी ता अनुसार कोर्स सरी 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 ता अनुसार आगे ना मु सिलेबस अनुसार कोर्स सरी सरी जाए किंतु एग्जाम मासे दी मास पूर्व पिला को इम्पोर्टाट देकी पिला को हैरान करे कि पिला टेंशन रे पड़ो कोटा पढ़ी चिंता कर चिंता करने चाहूनी मत से पसंद ना आमे वर्षर जदि पाठ पढ़ी पढ़ी जाऊे से वर्ष भाया आम एग्जाम पूर्व चिंता आम रिलैक्स रही बुझीपार ना कहवाटा एग्जाम एग्जाम जिते आसूसी से रिलैक्स पूरा रही है आमको भल लगे किसी टेंशन न नहीं आम एग्जाम देवार अच्छे आ मसे थो दु मास थो इम्पोर्टाट दे पूरा इे खोजी बोलुव एमती हो पूरा कौड़ा मिले कौड़ा सेमती ना पे पाठ पढ़ाटा हड़बड़े पाठ पढ़ले हेनी सेमती कले टोटाल हेनी से चलो क्लासटा आरंभ करिया भल पढ़ापढ़ी करा भारत वैदेशिक नीति विषय आलोचना करवा देख कौन देती विदेशी राष्ट्र मान सहित अन्य स्वाधीन राष्ट्र माने जो नीति आदर्श द्वारा परिचालित होता से नीति को कौन कहुई मन रख जे वैदेशिक नीति देख पेली विदेशी राष्ट्र मान सहित माने अलग जो देशर राष्ट्र माने सहित गोटे स्वाधीन राष्ट्र जेकोसी एक स्वाधीन राष्ट्र माने जो नीति और आदर्श द्वारा परिचालित होता कौन कहुए वैदेशिक नीति से नीति को विभिन्न दार्शनिक माने मत दे था जे वैदेशिक नीति को विभिन्न दार्शनिक मत देते देख कौन कौन देते देख पे देख ये डबल लिखा जाइए किंतु यहाँ को तुम फरगेट कर कहीदे कौन ये खाली लिख विदेशी राष्ट्र मान सहित अन्य स्वाधीन राष्ट्र माने जो नीति और आदर्श द्वारा परिचालित होता कौन कहुए वैदेशिक नीति बोली कहुए किंतु से नीति को विभिन्न दार्शनिक माने कौन कर मत दे कौन कौन मत दे देखा प्रथम आसला कौन जॉर्ज मॉडल्स्की के जॉर्ज मॉडल्स्की कौन कहते आंतर्जातिक परिवेश सहित निजको खाप खुआई अन्य राष्ट्र मानकर बाह्य कार्यकलाप गुड़िक प्रभावित करने जो कार्यक्रम नीति निर्धारित हुए ताको वैदेशिक नीति कहुए पुणी थे रिकल कर दूचे देख कौन कहली आंतर्जातिक परिवेश सहित निजको खाप खुआई अन्य राष्ट्र मानकर बाह्य कार्यकलाप गुड़िक प्रभावित करने जो कार्यक्रम नीति निर्धारित हुए ताको कौन कहुए वैदेशिक नीति कहुए किए कहते जॉर्ज मॉडल्स्की कहते आसला कौन फेलिक्स ग्रॉस के फेलिक्स ग्रॉस कौन कहते देखिए अन्य राष्ट्र मानक सहित संपर्क स्थापन करने निर्धारित नीति को वैदेशिक नीति कहुए कौन कहते तुम जदि मन रोनी तुम खाली एति मन रख जे विदेशी राष्ट्र मानक सहित अन्य स्वाधीन राष्ट्र माने जो नीति और आदर्श द्वारा परिचालित होता कौन कहुए वैदेशिक नीति कहुए एति मन रखे पे किंतु फेलिक्स ग्रॉस कौन कहते अन्य राष्ट्र मानक सहित संपर्क स्थापन करने निर्धारित नीति को वैदेशिक नीति कहुए भारत में पहले मन रख भारत 1947
ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଛି। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ ଯେ ଭାରତରେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ, ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 1927 ମନେ ରଖିବ ବୋଲି 1927 ମସିହାରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ନିଜର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି କ'ଣ? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା? ନିଜର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ବିଭାଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। କେଉଁ ନୀତି ଦ୍ୱାରା? ଯେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଦ୍ୱାରା। କେଉଁ ସମୟରେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ। କେତେ ମସିହା? 1927 ମସିହାରେ। କେଉଁ ଦଳ ବୋଲି? ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ। ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ଯେ ମନେ ରଖିବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ତତ୍ପରେ ବହୁ ଅଧିବେଶନ। ତତ୍ପରେ ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ତତ୍ପରେ ବହୁ ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯଥା କଂଗ୍ରେସର ଗୟା ଅଧିବେଶନ କେବେ? 1922, ଚୌହାଟ ଅଧିବେଶନ 1926, ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନ 1927, କଲିକତା ଅଧିବେଶନ 1928। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ 1938। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ାକ ହୋଇଥିଲା। ପୁଣି ଏଥର ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। କଂଗ୍ରେସର ଗୟା ଅଧିବେଶନ କେବେ? 1922, ଚୌହାଟ ଅଧିବେଶନ କେବେ? କେତେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ? 1926, ମାଡ୍ରାସ ଅଧିବେଶନ କେବେ? 1927, କଲିକତା ଅଧିବେଶନ କେବେ ପିଲେ? 1928, ହରିପୁର ଅଧିବେଶନ କେବେ? 1938। ଏମିତି ହୋଇଥିଲା ପିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗର 51 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ। ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗର କେଉଁ ଧାରା ପିଲେ? 51 ଧାରାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି? ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଏମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କ'ଣ ପିଲେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତିରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରଗତି, ସ୍ଥିରତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏ ପ୍ରକାର ପିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା, ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା କରିବା। ମାନେ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିବ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଖଣ୍ଡତା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଶଟା କେମିତି ଅଖଣ୍ଡତା ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହେବ, ଭାଗ ଭାଗ କେମିତି ନ ହେବ, ଦେଶ ଗୋଟେ ଏକତା ହେଇକି ରହିବ। ଆଉ କ'ଣ? ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା କରିବା। ସାର୍ବଭୌମତା ରକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ସବୁକିଛି କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଇଛି? ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ? ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେଉଛି ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର କ'ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ? କ'ଣ? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପିଲେ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ରକ୍ଷା। ଜାତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କେଉଁ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲେ? ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ତାର ଉପାଦାନ କ'ଣ? ମେନ୍ କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଶାନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ସୁରକ୍ଷା ରହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ପିଲେ, ସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟଟା, ହେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଜାତୀୟ ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ କରିବେ? ପୁଣି କହିଦେଉଛି ହେଲା। କ'ଣ?
ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତି ରହିବେ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ନିରାପତ୍ତା ବଜାୟ ରଖି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରିବ, ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସତ ନା ମିଛ ବୋଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଯଦି ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରଖିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଝଗଡ଼ା ହେବ ନା ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷା ରହିପାରିବା କି ଆମେ? ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ। କିଏ ବିରୋଧ କରୁଛି ପିଲେ? ବୈଦେଶିକ ନୀତି। କ'ଣ କହିଲି? ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦର ବିରୋଧ। ପିଲାମାନେ ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିଯାଅ। କ'ଣ କହିଲି? ଉପନିବେଶ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବ। ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବସବାସ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉପନିବେଶ। କିନ୍ତୁ ଉପନିବେଶବାଦ ମାନେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି, ଜବରଦଖଲ ମାନେ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ କରିକି, ଜବରଦସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ସେ ଜାଗାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନିଜେ ଯାଇ ବସବାସ କରିବା, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଉପନିବେଶବାଦ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଇଏକୁ ମାନେ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି କେଉଁଟା? ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିନଠାରୁ ଭାରତ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ କ'ଣ କରୁଛି? ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି। ନିଜେ ଉପନିବେଶବାଦ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ହେଉଥିବା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋଚୀନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ଆମ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିଲା? ଶାସିତ ହେଉଥିଲା ନାହିଁ? କାହା ଦ୍ୱାରା? ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ହେଲେ ସେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମ ଦେଶକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି, ଜବରଦଖଲ କରିକି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଯେ ଏଠି ଆସି ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ଦେଶରେ ବସବାସ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପିଲେ? ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆମ ଦେଶରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ ସେମାନେ, କରିଥିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଇ କବଳରୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛି? ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁମାନେ ଉପନିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଶାସିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରୁଛି? ଭାରତ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ? ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋଚୀନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ? ଯେ ବୈଦେଶିକ ନୀତି କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି? ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେ ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ଯେ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ କ'ଣ ପିଲେ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବା ପିଲେ ତୁମେ ସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ, ହେଡ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ପୁରା ମନେ ରଖିଦିଅ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ପିଲେ, ଏଥିରେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେତେଟା ପଢ଼େଇବି ଏବେ, ମୁଁ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼େଇବି। ସେ 3ଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ, 2 ମାର୍କସ୍ 3 ମାର୍କସ୍ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ। ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ 1954 ମସିହାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେହେରୁ, ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଓ ଏନ୍ ଲାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ ବୋଲି ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି କାହା ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନେହେରୁ ଓ ଚୀନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଚାଓ ଏନ୍ ଲାଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିଲ ନା? କ'ଣ ପାଇଁ ପିଲି? ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିଲା, ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ସେଇ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 1954 ମସିହାରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତିରେ 2 ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଥିଲେ କିଏ? ନେହେରୁ ଭାରତର, ଆଉ ଚୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ?
ଚାଓ ଲାଓଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିବା ପିଲି। ପରସ୍ପର ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା। ପରସ୍ପର କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ଅଖଣ୍ଡତା ମାନେ କ'ଣ ଯେ ତାଙ୍କର ସୀମାରେଖାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ଆମ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ସେମାନେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବା ଆମ ସୀମାରେଖାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପେଲେ। ଆଉ କ'ଣ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣ ନ କରିବା। ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ହେଇକି ରହିବା, ଆକ୍ରମଣ କରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ପ୍ରକାର ନୀତି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା 5ଟି ନୀତି। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା। ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଥିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବେନି ଯେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବେ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରସ୍ପରକୁ ସମାନ ସୁବିଧା ହାସଲ କରାଇବା। ସେ କ'ଣ କହିଛି ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେବ ସମାନ ସୁବିଧା, ସେ ଯେତିକି ପାଇବ ମୁଁ ବି ସେତିକି ପାଇବି। ଏ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମାନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା। ଆଉ କ'ଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଜାଣିବା କଥା ସେଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ହେବନି, ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଉଚିତ। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲି ଯେ ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେରିକା ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ପିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି ଆମେରିକା ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲେ କ'ଣ ମାରପିଟ ନାହିଁ ପିଲି, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ'ଣ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି କୋଲ୍ଡ ୱାର୍। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍। ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ନିଜର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ ଯେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଉଭୟ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆମେରିକା କେତେ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ରୁଷ କ'ଣ କରିଥିଲା ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମେରିକାର ନେତୃତ୍ୱରେ ନେଇଥିଲେ ନାଟୋ, ସିଆଟୋ, ସେଣ୍ଟୋ। ମନେ ରଖ କ'ଣ ନାଟୋ, ସିଆଟୋ, ସେଣ୍ଟୋ। କ'ଣ ଏଇଟା ଯେ ନାଟୋ, ସିଆଟୋ, ସେଣ୍ଟୋ ହେଉଛି ଏକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ। କାହା ପକ୍ଷରେ? ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ। ସେହିପରି ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ୱାରସ୍ପେକ୍ଟ। କ'ଣ ୱାରସ୍ପେକ୍ଟ। ରୁଷ ପକ୍ଷରେ ଥିଲେ କେଉଁମାନେ? ୱାରସ୍ପେକ୍ଟ। ଉଭୟ ଶକ୍ତି ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ କହିଲି ଯେ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସାମରିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧରେ। ହେଲେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ଆମେରିକା ଆଉ ରୁଷ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ପିଲି ମନେ ରଖିବ, ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? କେଉଁ ମେଣ୍ଟ? ନାଟୋ, ସିଆଟୋ, ସେଣ୍ଟୋ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ରୁଷ ନେତୃତ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ୱାରସ୍ପେକ୍ଟ। କ'ଣ ୱାରସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଭାରତ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବା ବୋଲି ମାନେ ଭାରତ କ'ଣ କରିଥିଲା ଯୋଗ ଦେଲେନି, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଗଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଭାରତ କ'ଣ କଲା? ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଗଲା। ସେଇ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟମ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଗଲେ, ଆଉ ଯୋଗ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ ଯୋଗ ନ ଦେବାକୁ, ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ରହିଯିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା? ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷତା ବୋଲି କୁହାଗଲା। 1961 ମସିହାରେ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ, ମନେ ରଖିବା ବୋଲି କ'ଣ 1961 ମସିହାରେ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ
ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ପିଲି 1961 ମସିହାରେ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ନେହେରୁ, ମନେ ରଖିବା ପିଲି ନେହେରୁ, ନାସେର, ମାର୍ଶାଲ ଟିଟୋ, ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ। କେଉଁଠି ଯେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 1961 ମସିହା କ'ଣ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ବେଲଗ୍ରେଡ୍ ଠାରେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେହେରୁ, ନାସେର, ମାର୍ଶାଲ ଟିଟୋ ଓ ସୁକର୍ଣ୍ଣୋ ପ୍ରଭୃତି ଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 118। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? 118। ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନେ ସେ କାମ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଟେଣ୍ଡ ହେଲେ ନାହିଁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ କଲେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କ'ଣ କହିଛି ମୁଁ? ବୈଦେଶିକ ନୀତିର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା? ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ବିଶ୍ୱରେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ, ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ। କ'ଣ? ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ। ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଆସିଛି। ଯେପରି କ'ଣ ଏ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତିକୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଅବଲମ୍ବନ କରି କିଏ? ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ଠାରୁ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛି। ଉକ୍ତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କ'ଣ? ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲି? ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ 1962 ମସିହାରେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାରୁ ଅହରିଯାଇ ଚୀନ ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ଅଛି, ଚୀନ ଅଛି, ପାକିସ୍ତାନ ଅଛି, ନେପାଳ ଅଛି, ଭୁଟାନ ଅଛି, ବାଂଲାଦେଶ ଅଛି, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛି ନା, ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଭାରତ ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ ଅହରିଯାଇ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ କାମକୁ ଅହରିଯାଇ ଚୀନ କ'ଣ କରିଥିଲା? 1962 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କିଏ? ଚୀନ। ପିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଟପିକଟା 1962 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧଟା ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ ଆସିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟପିକଟା ନେଇ ଆସିବି ଆରାମସେ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ବୁଝିଲ? ସିମଲା ରାଜିନାମା କରି ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖ ପିଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଦିଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ତାମିଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ପଚାରିବ। ସିମଲା ରାଜିନାମା କରି ଭାରତ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି? ପାକିସ୍ତାନ ସାଥିରେ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବଣ୍ଟନ ଦିଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି? ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ। ଆଉ କ'ଣ? ତାମିଲ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ କାହା ସହିତ? ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ କ'ଣ କରିଛି ପିଲେ? ଯେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। କିଏ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ ସେ ହେଉଛି କିଏ? ଭାରତ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ ସାର୍କ ଗଠନ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ସାର୍କ କେଉଁଥିପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଛି? ମନେ ରଖିବ ସାମାଜିକ, ଆର୍ଥିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ 1985 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ସାର୍କ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। କ'ଣ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ସାର୍କ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତା'ର ପୁରା ନାମ କ'ଣ? ସାଉଥ ଏସିଆନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଫର୍ ରିଜନାଲ କୋଅପରେସନ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର? ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8। ମନେ ରଖିବ କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲେ? 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଦିଏ ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବ ଯେ ସାର୍କର ସଦସ୍ୟ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ? 8ଟି ନା କେତୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ? 8ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମାଳଦ୍ୱୀପ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୀନ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଇରାନ, ଜାପାନ, ମରିସସ୍, ମିଆଁମାର, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭଳି 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖିବେ। କେଉଁମାନେ? ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଚୀନ, ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ, ଇରାନ, ଜାପାନ, ମରିସସ୍,
म्यांमार, दक्षिण कोरिया, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭଳି 9ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖ ବୋଲି ଯେ ଭାରତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କରି ଆସିଛି। ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବୋଲି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତୁମମାନେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। କ'ଣ? ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 4ଥ ଭାଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 4th ଭାଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଭାରତ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ମତ ଦେଇ ଆସିଛି। ଯେଉଁ ଭାରତ ଦେଶ ଅଛି ଆମ ଦେଶ କ'ଣ କରିଛି? କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଯେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଦେଖାଯିବ ସେ ବିବାଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ସମାଧାନ ହେବ ତାହା ସର୍ବଦା ମତ ଦେଇ ଆସିଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ତା'ର ହେଡ଼୍ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ। ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ସନନ୍ଦ ଓ ନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ବିବାଦର ସମାଧାନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦ୍ୱାରା ହେବ ବୋଲି ମତ ପୋଷଣ କରିଛି। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଭାବିଥିବ ଯେ ଜାତିସଂଘ କ'ଣ? ପିଲି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ 1945 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 24। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ଅକ୍ଟୋବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କ'ଣ ପେଲେ? ଏ ଯେଉଁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ କ'ଣ? ଯେ ବିଶ୍ୱରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା କାହା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ତା'ର ସମାଧାନ କେଉଁଠି ହେବ? ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିଲା ନା? ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟା କିଏ? ଭାରତର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଚାଲିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭାରତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ ଚଲେଇଛି, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁ କାମଟା ଚଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କାମଟା ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? ସେଇ କାମଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ହେଲା? ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସମର୍ଥନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଦେଶଟା ଯେଉଁ ସଂଘଟା ପୁରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମ ଦେଶ ଯଦି ସେଇ ସଂଘକୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଛି, କ'ଣ କରିବାରେ? ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରେ, ଦେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ, ମୈତ୍ରୀ ଭାବନା କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ କାମଟା କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ଜାତିସଂଘ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ନା ନାହିଁ? ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାରତ କ'ଣ କରୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣବିକ ନୀତି। କ'ଣ? ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣବିକ ନୀତି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତିର ବିନିଯୋଗ କରି ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା ଉପରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ବିଶ୍ୱର 5ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ, ଚୀନକୁ ଆଣବିକ କ୍ଷମତା ରଖିବାକୁ ଭାରତ ବିରୋଧ କରିଛି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାରମାଣବିକ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ ପାଇଁ 1973-1998 ମସିହାରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ମନେ ରଖିବ ପିଲି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବୋମା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସେ ବୋମା ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ରଖିଛନ୍ତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଗୁଡ଼ାକ, ସେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ କ'ଣ କରିଛି? ବିରୋଧ କରି ଆସିଛି। ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ ପାଇଁ? ଯେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କିଏ ଯଦି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ବିବାଦ ଦେଖାଗଲା, ବୋମା ପକାପକି ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? କିଭଳି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଉପସଂହାର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଏହା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବା ଉପନିବେଶବାଦ ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସିଛି। ସେ କ'ଣ କହିଛି ପିଲି? ଏହା କାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଆସିଛି? ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ, ଉପନିବେଶବାଦ ଓ
ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି କ'ଣ ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ନୀତି। ତୁମମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ।